салом бинандагони азиз, тозаҳои тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ манзуратон мекунем. нахуст мурури кӯтоҳ ба сархати мавзӯъҳои имрӯз 22 феврал. кишварҳои ғарбӣ амалкарди Русия дар Украинаро сахт танқид карда гуфтанд, ки ин кораш беоқибат намемонад. Путин эълон кард, ки тасмим дорад нерӯҳои худро ба ин минтақа ирсол кунад. ӯ онҳоро поздорони сулҳ меномад. Ин комилан дурӯғ аст. баҳсу муноқишаҳои марзӣ тиҷорат байни Тоҷикистону Қирғизистонро ба нестӣ бурд. марзи ду кишвари ҳамсоя як сол боз бастааст. ва дар Тоҷикистон коршиносон метарсанд, ки идомаи муноқиша дар Украина ва таҳрим бар зидди Русия аҳволи муҳоҷирони тоҷикро бад мекунад. ба муҳоҷирати ҷумҳурии Тоҷикистон ғайри мустақиман таъсири худро мерасонад. талабот паст мешавад. кишварҳои ғарбӣ Владимир Путинро барои эътирофи истиқлолияти ҷумҳуриҳои худхондаи Луҳанск ва Донецк сахт танқид карданд. онҳо ин тасмими президенти Русияро нақзи қонунҳои байналмилал ва хилофи созишномаи Созмони милал хонда гуфтанд, дар ояндаи наздик алайҳи Москав таҳримҳои нав ҷорӣ хоҳанд кард. тафсилот дар гузориши Мумин Аҳмадӣ. хабари ба расмият шинохтани истиқлоли ду минтақаи ҷудоиталаби Украинаро дар Донецк бо кафкубӣ ва парафшонии парчами Русия истиқбол карданд. суханронии Владимир Путинро дар ин ҷо бо баландгӯякҳо пахш намуданд. Владимир Зеленский, раис ҷумҳури Украина, баъди ин хабар ҷаласаи фаврии Шӯрои амнияти миллии Украинаро даъват кард ва зимни суханронии телевизионӣ гуфт, Киев амалкарди Русияро нақзи якпорчагӣ ва соҳибихтиёрии кишвар медонад. Визнання незалежності окупованих районів. اعتراف مستقلیت دونецک و لوگانسک منطقه‌های تحت نظارت جدایی‌خواهان به معنای بیرون شدن یکجانبه روسیه از سازشنامه مینسک و نادیده گرفتن قرارهای فرمت نورماند است. این عمل تمام تلاش‌ها برای دستیابی به صلح را زیر خطر می‌گذارد و کوشش‌های فعلی برای گفت و شنید را از بین می‌برد. با تصمیم غیر قابل قبول روسیه حضور نیروهای خود را که عملاً از سال 2014 در دونباس اشغال شده قرار دارد قانونی کرد. перебували в окупованих районах Донбасу. зеленский афзуд, ки вазро бо президенти Фаронса Эммануэл Макрон ва садри аъзами Олмон Олаф Шолц ҷо Байден раис ҷумҳури Амрико баррасӣ карда, хостори баргузории ҷаласаҳои изтирории Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид ва Созмони амният ва ҳамкории Аврупо шудааст. кишварҳои ғарб қарори Русия дар бораи Донецку Луганскро маҳкум карданд. сарони кишварҳои Иттиҳоди Аврупо аз ҷумла Фаронса, Британия, Ҷопон, Амрико ва кишварҳои дигар дар ин бора изҳорот доданд. ҷо Байден қарореро имзо кард, ки тиҷорат бо ду ҷумҳурии худхонда ва эътирофнашударо манъ мекунад. намояндаи доимии Амрико дар Созмони Милали Муттаҳид Линда Томас Гринфилд дар нишасти изтирории Шӯрои амният гуфт: Путин эълон кард, ки тасмим дорад нерӯҳои худро ба ин минтақа ирсол кунад. ӯ онҳоро поздорони сулҳ меномад. ин комилан дурӯғ аст. мо медонем, ки дар асл онҳо киҳоянд. бо ин амали худ вай ҷаҳонро дар баробари интихоб қарор дод. мо бояд ин мушкилро нодида нагирем. Владимир Небензия, намояндаи расмии Русия дар Созмони Милали Муттаҳид, изҳор дошт, ки дарҳои Москав барои ҳалли масъала аз роҳи дипломатӣ боз аст. میخواستم از همکارانم از کشورهای غربی دعوت کنم احساس را یکسو گذارند و وضع را بدتر نکنند. هیچ کس بجز از شما نمیتواند نقشه‌های جنگجویانه کیف را باز دارد و آن را مجبور کند که تیراندازی و اغواگری علیه جمهوری‌های لوهانسک و دونецк را بس کند. امریکا، کانادا، بریتانیای کبیر از حال و از نقشه جاری کردن تحریم علیه روسیه برای اعتراف استقلالیت دونецк و لوهانسک را اعلام کردند. با جانبداری از مسکو، پرزیدنت های سوریه بشار اسد، نیکاراگوآ و یمن صدا بلند نمودند.
رویدادهای اخیر مربوط به اوکراین در تاجیکستان هم واکنش ساکنان و تحلیلگران را در پی داشت. کارشناسان بر اینند که تاجیکستان و کشورهای همسایه‌اش از این تحولات از نگاه اقتصادی ضرری جدی خواهد دید. تحریم‌های ضد روسیه به درآمد بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک هم تاثیر خواهد داشت. نظر تحلیلگران و بازتاب موضوع روسیه و اوکراین را در تاجیکستان در گزارش همکار ما مولا رجب یوسفی ببینید. تحولات اخیر میان مسکو و کیف در دوشنبه هم با دقت پیگیری می شود، حداقل به خاطر آنکه یک طرف قضیه روسیه است، کشوری که اقتصاد تاجیکستان با آن پایبندی زیاد دارد. برخی تحلیلگران پیش آمدن چنین وضع را برای تاجیکستان و به خصوص مهاجران فلاکتبار می خوانند. این غیر مستقیما به تاجیکستان خواهد نخواهد تاثیر خود را میرساند. به کدام خاطر؟ به اون خاطری که اکثریت شرکت‌های ساختمانی که در روسیه کار میکنند و از مهنت ارزان مردم تاجیک استفاده میکنند، مهاجران تاجیک استفاده میبرند. آنها که مفلس که شدن، البته مهاجرت تاجیک با مهاجرت جمهوری تاجیکستان غیر مستقیما تاثیر خود را میرساند. بحران نو میان روسیه و غرب بر سر اوکراین بیش از 1 ماه است که ادامه دارد. شب گذشته رئیس جمهوری روسیه مستقلیت دنتسک و لوهانسک، دو منطقه جدای طلب اوکراین را به رسمیت شناخت. برخی کشورهای غربی اعلان کردند که علیه مسکو تحریم جاری می‌کنند. برخی کارشناسان در دوشنبه معتقدند که وضع فعلی نتیجه همان مشکل است که هیچ طرف نخواست از سال 2014 تا این دم آن را حل کند. هم غرب و هم روسیه با آن سیاست‌هایی که از جنگ سرد میراث گرفتند آن را از سر نو زنده کردند، چون که من بر ضد آن هستم که فقط یک جانب را از به احیا نمودن اون پرینسیپ‌های دوره جنگ سرد گناهکار کنیم، زیرا که این چیز از هر دو جانب به نظر می‌رسد و متاسفانه و باز هم متاسفانه از این حالت محض اوکراین ضرر می‌بیند. مقامات رسمی تاجیکستان در رابطه با حوادث اخیر میان روسیه و اوکراین واکنش نکردند. رسانه‌های رسمی از جمله خبرگزاری خاور با نشر یک خبر از جلسه شورای امنیت اکتفا کردند. واکنش رسمی مقامات دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم تا حال معلوم نیست. کشورهای آسیای مرکزی مثل پیشتر به نظر من همه بی‌طرف نیستند، زیرا از یک جانب اوکراین است، از یک جانب دیگر اوکراین و غرب، از جانب دیگر روسیه، ولی در این مرحله به یکی از جانب‌ها پیوستن آنها خطر و ضررهای زیادتر دارد. از این رو طبیعی است که آنها پرره بی‌طرف میمانند. هر دوی کارشناس همصحبت رادیوی آزادی در دوشنبه تاکید میکنند که تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی از رویدادهای اخیر بیشتر ضرر اقتصادی میبینند تا سیاسی. این تحلیلگران احتمال تکرار سناریوی سال 2014 را خیلی زیاد میبینند، سالی که به خاطر غصب نیمجزیره کریم غرب علیه روسیه تحریم‌های سخت جاری کرد و انتقال پول مهاجران به کشورهای آسیای مرکزی به مراتب کم شد. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. برنامه را با یک گزارش دیگر از زیان به اقتصاد کشور ادامه می‌دهیم. نزدیک به 1 سال بسته ماندن مرز تاجیکستان و قرقیزستان تاثیر خود را به زندگی و اقتصاد منطقه شمال گذاشته، بودوباش غیر قانونی را بیشتر کرده است. مقامداران ولایت سوق در نشست‌های خبری خود که برد و باخت 1 سال گذشته را بررسی می‌کردند، به همین موضوع بیشتر توجه نمودند. فرزان محمدی در این نشست‌ها شرکت داشت و تفصیلات را از او می‌شنویم. گردش مال بین تاجیکستان و قرقیزستان در سال 2021 به پایان‌ترین سطح رسیده. مقامات میگن آن اکنون ممکن به 0 برابر شود. این حالت بی سابقه نامیده می شود. نسبت جمهوری قرقیزستان در مجموع حجم گردش سودا 25.1 میلیون دلار تشکیل کرده. از این 3.3 صادرات و 22.8 این واردات را تشکیل کرده است. رشد باشد اگر اینکه کم شوی، حجم گردش سودا صادرات اگر در نظر گیریم 43%. خدمات گمرک در منطقه سوق میگوید کاهش داد و ستد مرزی حالت تشویش‌آور را به وجود آورده است، زیرا چندین ناحیه‌های کشاورزی شمال تاجیکستان از فروش محصولات کشت کردهشان روزی خود را پیدا می‌کردند.
همین جنگ با منفیت یکون دولت است وقتا تلقوی برای با منفیت دولت است با منفیت دولت تاجیکستان با منفیت قرقیزستان. در ولایت سوخ سال گذشته ده‌ها شهروند قرقیزستان برای عبور غیرقانونی مرز بازداشت و جوابگر شدند. بختیار عاقل‌زاده رئیس دادگاه سوخ روز 15 فوریه در نشست خبری با روزنامه‌نگاران گفت که سال 2021 برای عبور غیرقانونی مرز 39 نفر شهروند قرقیزستان به جوابگری کشیده شدند. مقامات دادستانی هم نسبت سالهای پیش موردهای زیادی ویران کردن بود و باش شهروندان کشوری همسایه را به قید گرفته است. در سال 2021 نسبت شهروندان جمهوری قرقیزستان برای ویران کردن پایده‌های بود و باش 63 پرونده مأموری با ماده 499 قسم 1 کدکس قانونی مأموری آغاز کرده شده. قرقیزستان پس از مناقشه ماه اپریل سال گذشته مرزهایش را برای تاجیکستان بست و دو کشور ده‌ها شهروند همدیگر را با جرم‌های گوناگون بازداشت و زندانی کردند. مقامات هر دو کشور این بازداشت‌ها را معمولی می‌نامند ولی کارشناسان می‌گویند معرکه بازداشت شهروندان از جانب دو کشور انگیزه سیاسی دارد و به خاطر فشار به همدیگر روانه شده است. آخر ماه اپریل سال گذشته در جنگ مرزی بیش از 50 نفر از دو جانب کشته و زیاد از 200 نفر زخمی شدند. نامعینی خط مرز و تلاش‌ها برای غصب قلمروها سبب این درگیری‌ها می‌شوند. و جومابای سنگینوف یکی از شرکت‌داران مذاکرات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان 70 ساله شد. او حالا پروفسور دانشگاه طبی تاجیکستان است. همکاران ما علیشیر ظریفی و برات یوسفی در این روز به سراغ جومابای سنگینوف رفتند و درباره حل نشده ماندن بحث مرزی و کار و روزگارش پرسیدند. بنده با فعالیت طبی و علمی در ساحه بی‌واسطه انتخاب کرده خود ساحه طبی تاجیکستان مشغول شدم و امروزها به حیث پروفسور کافدری سرطان شناسی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا من فعالیت خود را پیش برده ایستادم. میخواستم در خصوص آن صحبت کنیم که شما زمان عضو هیئت تاجیکستان در مذاکرات مرزی با قرقیزستان بودید. چرا همین مسئله تا این حد پیچیده شد؟ شما که تجربه زیادی کاری دارین در این بخش. نقطه مهمترین همین است که در زمان شوروی تعداد معینی مرز جمهوری تاجیکستان با سبب‌های گوناگون از آن جمله بعضی عامل‌های ابجکتیوی هم بود، بعضی عامل‌های سوبژکتیوی وابسته به موقع‌گیری راهبران سطح‌های گوناگون مقامات اداره‌کنی همون زمان هم در ولایت هم در جمهوری بود. این چنین از روی فارغبالی کمی صمیمیتی از حد زیادی مردم ما که خاصی تمدن ما است و نسبت همسایه نسبت همجوار همه وقت فکر و اندیشه خوب داریم. همین تعداد معین مرزهای ما امکانیتی با منصوبیت به قرقیزستان پیدا کردند و جای تعجب آن است که در یگان دولت جهان امروزه وقتی که این یا شخص‌های مشخص ملت در حدود دیگر دولت خانه بنیاد می‌کنند، منزل استقامتی می‌اندازند، فعالیت زندگی پیش می‌برند، تلاش این مرز گویا مرزی دولتی من بودن را نمی‌کنند. ولی در حدود جمهوری تاجیکستان قرقیزستان چنین یک عمل به انجام رسید که ما نسبت همسایه خیلی صمیمیت و مناسبت خوب داشتیم. ما از کجا گمان داشتیم که همسایه ما آمده در پهلوی ما خانه می‌سازد و پگاه دعوا می‌کند که نه این زمین تونی زمین ما است. و صحبت مفصل جومابای سنگینوف به زودی در وبسایت azadi.org، صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و آزادی ویدیو نشر می شود. برنامه را با گزارش های دیگر پی می گیریم. یکی از زخمیان ترکیش نقطه فروش سوزشواری در ناحیه قبادیان در بیمارستان درگذشته است. منابع در حکومت ناحیه قبادیان روز 22 فوریه به رادیوی آزادی گفتند که خالیار نورمتوف 41 سال داشت. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان می رسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه www.azadi.org گذاشته شدند. گزارش های ویدیویی ما را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب
تماشا کنید. ملاقات نوبتی فردا در برنامه سرخطی رویدادها خواهد بود. خدا نگهداری شما. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.